السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف۔ تمام تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کے اندر کی۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، آج کا موضوع ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور سب عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، کس طرح سے ان کے ساتھ ہم سلوک کریں کہ ہماری زندگی اچھی طرح کٹے۔ میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ معاشرت گزران اچھی طریقے سے کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ایک سے زائد بیوی رکھنے کا آرڈر ہے، اجازت ہے، لیکن اگر ہم نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے تو ہمیں تمام عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی ہے تب بھی ان کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے معاشرہ کے اندر عورت سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان یا شوہر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کے ساتھ ہمیں اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل پر قابو نہیں پا پاتا ہے اور کسی کے طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا توازن قائم رکھیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ رہن سہن اچھی طریقے سے کرتا ہے، لیکن جو دوسری بیوی ہے وہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کا مالک تو نہیں ہوتا ہے، محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے سو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم محبت کے معاملے میں نہیں تو رہن سہن آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیں کہ نہ وہ طلاق
نہ وہ شادی شدہ لگے اور نہ طلاق شدہ لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع آلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق علیہ۔ میرے بھائیوں ہم عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، کس طرح سے رہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کہ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی والا سلوک کیا کرو۔ اور اس لیے کیوں کہا گیا؟ کہا فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت جو ہے ٹیڑھی، بہت زیادہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے اس سے پیدا کی گئی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم جاؤ گے اسے سیدھا کرنے کے لیے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وإن تركته، اور اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے ہے وہ عورت، تو ویسے ہی اگر تم نے چھوڑ دیا، لم یزل عوج، تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ فاستوصوا بالنساء، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کے عادات کو چھڑوانے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو توڑ بیٹھیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر ایک جو ہے زلزال آ جائے گا، ایک طوفان آ جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور عورتوں کو سیدھا کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کیجیے، ورنہ آپ اس کو توڑ دیں گے۔ صحیحین کی دوسری روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها، کہ عورت ایک پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر تم نے اسے فائدہ اٹھایا، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اور اس کے اندر ٹیڑھائی پن رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اگر ہم سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو توڑ دیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقہ، کہا کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے بھی کوئی آدمی سیدھا کرنا چاہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو تم نے فائدہ اٹھا لیا، اور وہ اس کے اندر ٹیڑھائی پن رہے گا۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم اسے جاؤ گے سیدھا کرنے کے لیے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یعنی کسرت کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔ لہذا عورت جس حال میں پیدا کی گئی ہے وہ ٹیڑھی سے، تو اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں برداشت کر کے اپنی عورتوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچھی لگے گی آپ کو، اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اچھی نہ لگے۔ جو اچھی لگے اس کو آپ اپنا لیجئے، جو بری لگ رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو سمجھائیے، اور زیادہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح نہ کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن عادات کے اندر، اس عورت کے عادات کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر عورت کی جو تخلیق ہے وہ مردوں کے بنسبت کمزور پیدا کی گئی ہے، لہذا عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور عورت ایک ہی حالت پر سیدھی قائم نہیں رہ سکتی،
لہٰذا اس کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، عادت بدلتی رہتی ہے، اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں، ورنہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ اور عورت آدمی سے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، عورت آدمی سے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھی ہے، اس کے تخلیق کے اندر ہی ٹیڑھا پن ہے، تو آپ اس کو سدھار کیسے کریں گے؟ تو آپ ایسا کرنا ہے، عورت سے فائدہ اٹھانا ہے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے فائدہ اٹھائیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ زیادہ سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے، بلکہ آپ اسے سمجھا کر کے اس کو اچھی طریقے سے رکھیں اور اچھی طریقے سے زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے تمام مفسرین اور شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور یہ قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کا کسی صحابہ سے مخالفت ثابت نہیں ہے۔ لہذا عورت جو ہے آدم علیہ السلام سے جو ہے حوا علیہ السلام جو ہے آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اور عورت بھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی جو ہے یہ کے اندر ٹیڑھا پن ہے، یہ کمزور ہے۔ لہذا ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو سمجھائیں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، آپ اس پر جو ہے زور زبردستی نہ کریں۔ اگر آپ اس کی اصلاح زور زبردستی سے کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ ٹوٹ جائے اور آپ کے اندر جو ہے ایک طوفان برپا ہو جائے، اور یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ جائے کہ دونوں کے اندر جدائی ہو جائے۔ لہذا زندگی اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو تعریف کی باتیں ہیں اس کی تعریف کریں۔ عورتیں تعریف پسند ہوتی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو آپ بیان کریں، اس کو کہیں تمہارے اندر اچھی اچھی خوبیاں ہیں، لیکن اگر آپ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر وہ خامی اگر لگ رہی ہے آپ کو، تو ایسی خامی جو اسلام کے مخالف ہے آپ کی اصلاح کریں اس کی، ورنہ اس کی عادت کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو آپ نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کریں اور سمجھائیں۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وذکر الناقہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنا، اور آپ نے اس خطبے کے اندر ناقہ کا ذکر کیا، یعنی اونٹنی کا ذکر کیا، وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے قوم کو دیا گیا تھا، اس اونٹنی کا ذکر کیا آپ نے، اور جس کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا تھا، اور پھر آپ نے جو ہے اس آیت پڑھی تھی اِذِ انبعث اشقاها، اس آیت کا تفسیر بیان کیا اور کہا آپ نے کہ ایک شریر آدمی تھا جس آدمی نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اور پھر آپ نے کہا ثم ذکر النساء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کے بارے میں بتایا، ووعظ، اور آپ نے نصیحت کیا، کیا کہا؟ فقال يعمد احدكم فيجلد امراته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو غلاموں کی طرح مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں بیوی سے استمتاع کرتے ہیں، بیوی سے ملتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمیں عورتوں کو مارنا نہیں چاہیے، بیویوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ عورت سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر خفا ہو کر کے اس کو لعن طعن کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، کبھی کبھار اس طرح سے مارتا ہے کہ عورتیں ننگے ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں بتایا ہے۔ میں آگے آپ کو تذکرہ کروں گا کہ عورتوں کی سزا کس طرح سے کتنی دینی ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر ہماری عورتوں کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزت ہے اس کی، ہمیں اس کے ساتھ اچھا
बर्ताव करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे की माँ है, हमारे बच्चों की देखभाल करने वाली है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे लिए हमारा कपड़ा धुलती है, हमारे बच्चे का कपड़ा धुलती है, तो हमारे लिए हमारे लिए ये औरत जो है अच्छी चीज़ है। इसलिए हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ जिक्र किया था उस ऊँटनी के बारे में जिस ऊँट को कौम साले ने ज़बह कर दिया था, और उसके बाद आपने औरतों का जिक्र किया कि औरतों को लोग इस तरह मारते हैं जिस तरह गुलामों को मारते हैं। और तीसरी जिक्र आपने ऐसा किया, आज देखा जाता है कि बहुत सारे आदमी जो है जब हवा खारिज हो जाती है तो हंसने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जो है नसीहत किया, कहा सुम्मा वअदहुम फी दहकिहिम मिन अद-दुराब, जो हवा खारिज होने की वजह से गूंज मारने की वजह से हंसते हैं उसका तज़किरा आपने फरमाया और कहा लम यदहकु अहदुकुम मिम्मा यफल, वो आदमी ऐसा क्यों हंसता है जो खुद करता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के ऐसा करता है। तो मेरे भाइयों, जब साथियों के साथ बैठे रहें या किसी जगह बैठे रहे, अगर कोई आदमी गूंज मारे तो हंसना नहीं चाहिए, ये अदब के खिलाफ है। लिहाजा इन तीन चीज़ों का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और इससे पता ये चलता है कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत और फजीलत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें औरतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, औरतों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, नरमी से पेश आना चाहिए। हमें अपने औरतों को ज़्यादा मारपीट नहीं करना चाहिए। हदीस के अंदर है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यफ़रक़ मोमिन मोमिनतन इन करह मिन्हा खुलक़न रज़िया मिन्हा आखर। अल्लाह के अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द मोमिना औरत से बुग़्ज़ और नफ़रत ना करे, यानी अपनी मोमिना बीवी के साथ या उनके साथ अच्छी तरीके से रहे, नफ़रत ना करे, उससे बुग़्ज़ हसद ना रखे। क्यों कहा कि इन करह मिन्हा खुलक़न रज़िया मिन्हा आखर, अगर किसी आदत की वजह से वो उसको आप नापसंद करते हैं तो दूसरी आदत की वजह से वो आपको खुश कर देगी। लिहाजा औरतों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ हसद ना करें, उनके साथ नफ़रत ना करें। अगर औरत कोई किसी की बीवी अगर थोड़ी सी खूबसूरती में कमी है उसके अंदर, उस वक्त भी आप अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, उनको तकलीफ ना दें, क्योंकि पैदा करना तख्लीक जो किसने किया है वो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है, अल्लाह ने पैदा किया है उसको। लिहाजा आपकी किस्मत के अंदर वो औरत आई हुई है, आपकी खादमा है, आपकी बीवी है, आपका देखभाल करने के लिए आई हुई है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आई हुई है। इसलिए उसके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उन्हें मारे ना पीटे ना। अगर कोई गलती खामी अगर उसके अंदर है तो हो सकता है दूसरी अच्छाई उनके अंदर भी है जो आपको खुश कर देगी। लिहाजा उसके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव क्या करें। अमर बिन हवस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल वदा, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद आखिरी खुतबा जो आपने हज वदा में दिया था उसमें आपने सुना था, आपने तारीफ की, और अल्लाह की तारीफ करने के बाद और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बाद आपने लोगों को नसीहत किया, आवाज़ किया, याद दिलाया। आपने फरमाया अला वस्तौसू बिन निसाए खैरन, आपने कहा सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, औरतों के साथ खैर भलाई वाला सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना, नरमी से पेश आना, उस पर सख्ती मत करना। फ़इन्नमा हुन्न आवामिन इंदकुम, कि वो तुम्हारे पास कैदी की तरह है, वो तुम्हारी कैदी हैं। लैसा तमलिकून मिनहुन्न शैया, तुम उनमें से सिवाय जिमा, इस्मत, इफ़्फ़त और मालूमता की हिफाजत वगैरह करते रहना, उसके अलावा किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते हो तुम। अला इन यातीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनह, अगर उससे खुली बेहयाई हो जाए, कोई बुरे काम का खुला गुनाह का इर्तिकाब कर लें,
फहजुरूहुन्ना फिल मदाजे, तो तुम अपने बिस्तर में उसे अलग छोड़ दो। वद्रिबूहुन्ना दरबन गैर मुबर्रिह, और उसे ज्यादा मार मत मारो, हल्की सी मार मारो। फ़इन अताअनाकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, और अगर तुम्हारी बात मान ले, तुम्हारी इताअत कर ले, तो फिर उनके खिलाफ कोई रास्ता तलाश ना करो। अला इन्ना लकुम अला निसाइकुम हक़्क़ा, सुन लो मेरे साथियों, तुम्हारी औरतों का तुम्हारे ऊपर हक है। वलिनिसाइकुम अलैकुम हक़्क़ा, और तुम्हारे बीवियों का तुम पर भी हक है। फ़हक़्क़ुकुम अलैहिन्ना अल्ला युतिअना फ़ुरुशकुम मिम्मन तकरहूना, और तुम्हारा हक तुम्हारे बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर, तुम्हारे घर में किसी आदमी, ऐसे आदमी को न आने दे जिसे तुम ना पसंद करते हो। वला याज़न्ना फी बुयूतिकुम लमन तकरहूना, जिसे तुम मकबूस ना पसंद करते हो, ऐसे आदमी को घर में न आने दे, और तुम्हारे बिस्तरे पर किसी गैर को उस बिस्तरे को रोदने का हुक्म ना दे, यानी तुम वो गलत काम ना करे। ये है बीवी का हक, शौहर का हक बीवियों पर। शौहर का हक बीवी पर यह है कि शौहर के बिस्तरे पर किसी गैर आदमी को ना आने दे, और घर के अंदर शौहर की इजाजत के बगैर किसी और मर्द को ना आने दे जिसे वो उसका शौहर नापसंद करता है। अला व हक़्क़ुहुन्ना अलैकुम अन तुहसिनु इलैहिन्ना फी किस्वतिहिन्ना व तआमिहिन्ना, और कहा कि उनका हक, यानी औरतों का हक मर्दों पर ये है कि उनके साथ अच्छा सलूक करे, उनके लिए अच्छा कपड़ा पहनाए, अच्छे खाना खिलाए। मेरे भाइयों, मर्द का भी हक है और औरत का भी हक है। मर्द का हक बीवी पर यह है कि मर्द के बिस्तरे पर औरत किसी और को ना लाए, और उनकी इजाजत के बगैर किसी को घर में न आने दे। और इसी तरीके से बीवी का हक भी शौहर पर है, और ये है कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से, अच्छे रहन सहन के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके लिए अच्छा कपड़ा पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। आज देखा जाता है दुनिया के अंदर बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं और बीवी को वैसे ही छोड़ देते हैं, बीवी को अच्छे कपड़े नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, ये बीवी का आप पर हक है कि आप उनके लिए अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छी तरीके से उनके साथ आप रहन सहन करें, अच्छा बर्ताव करें। लेकिन आज माशरे के अंदर देखा जाता है मर्द अच्छे लिबास और अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि सर में तेल वगैरह लगाते हैं, लेकिन बीवी को नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, बीवी का ख्याल नहीं रखते हैं। मेरे भाइयों, बीवी के साथ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके लिए भी अच्छे लिबास तैयार करवाएं, अच्छे और जिन चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ती है उनको दिया करें, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। और अगर आपकी बीवी के अंदर कोई ऐब है तो आपकी बीवी के अंदर कोई खूबी भी होगी जो आपको आपको अपने तरफ को राजी कर लेगी, आपको खुश कर देगी, तो आप खूबियों का ख्याल करें। और अगर कोई आपकी बीवी के अंदर कोई कमी है तो इसकी इस्लाह निहायत ही अच्छी तरीके से करें। और अगर आप ज़्यादा उस पर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे, तो आप तोड़ देंगे, क्योंकि औरत पैदा की गई है टेढ़े पिछली से, और जब टेढ़ापन उनके अखलाक के अंदर है, उसकी तख्लीक के अंदर है, तो फिर आप कैसे उसको सीधा कर पाएंगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको टेढ़ा ही पैदा किया है। तो उनके आदात के अंदर टेढ़ापन है, वो किसी चीज़ पर जिद करती है तो जिद रहती है, आप उसको मनाएं, अच्छी तरीके से उसको मनाएं, उसको मारपीट ना करें। और अगर आपकी बीवी के अंदर कोई खामी है तो ऐसे वक्त में आप उसके लिए एक तरीका बताया गया कि पहले आप उसको वाज और नसीहत करें, आप उसको समझाएं, उसको अच्छाई के बारे में समझाएं, बुराई के बारे में समझाएं, खौफ दिलाएं,
डर दिलाएं। पहली चीज है कि उसको आप जो है उस पर उसके साथ जो है वाज़ नसीहत करें। अगर इससे ना मानती है वो, तो फिर दूसरी चीज ये है, दूसरा दर्जा ये है कि बीवियों के बिस्तरों को अलग कर दें। आप अपने बिस्तर पर उसे सोने ना दें, या आप अपने दूसरे किसी रूम में जाएं, अपने बीवी से अलग रहें। मेरे भाइयों, बीवी के बिस्तरे को अलग कर दें। और ये बहुत ही बड़ी सजा है। औरत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि औरत के शौहर की मौजूदगी में वो अकेले रहे। तो दूसरा हुक्म यह है कि अपनी बीवियों की बिस्तरे को अलग कर दें। और तीसरा हुक्म यह है कि तब उसको मारें। और मारने के लिए अगर वो बिस्तरा अलग करने के बावजूद वो संभलती नहीं है, आपकी बात को नहीं मानती है, या वो जो बुरी आदत, कभी आदत आपके बीवी के अंदर थी उसको छोड़ नहीं पाती है, तब तीसरा तरीका ये है कि आप उसे मारें। और मारने के वक्त में आप ज्यादा ना मारें, उनके चेहरों पर ना मारें, रुखसारों पर ना मारें, बल्कि उससे हल्की मार मारें। मेरे भाइयों, आजकल देखा ये जाता है, औरत से कोई गलती हो गई, अगर दाल में नमक नहीं पड़ा तो उनको मारते हैं, और ये नहीं देखते कि मार कहाँ पर रही है। और बस अक्सर देखा जाता है मर्द औरतें के बाल को पकड़ते हैं और उनके रुखसार पर, उनके चेहरों पर मारते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये आपकी बीवी है, आपके बच्चे की माँ है, और आपकी वो खादमा है। आपकी राहत के लिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, मारे नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे मारने से मना कर दिया है। आप हल्की सी मार मारें। तो कब मारेंगे हल्की सी मार? जब वो दो दर्द पहले नसीहत करें, उसके बाद बिस्तरे अलग कर दें, और तीसरा दर्जा है मारने का। लेकिन आजकल देखा ये जाता है कि आदमी अपने बीवी को जब मारने का मतलब होता है, तबीयत चाहती है, तो ये कहा जाता है कि तुमने जो है साग के अंदर हल्दी नहीं डाली। मेरे भाइयों, साग में हल्दी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि मारने का बहाना तलाशते रहते हैं। मेरे भाइयों, अपने बीवी को मारना है तो हल्की मारना है। और कब? पहले अगर कोई खामी है, खराबी है, तो आप उसको नसीहत करें, उसे डराएं, धमकाएं, और उसके बाद उससे नहीं सुधरती है तो उसके बिस्तरे को अलग कर दें। और उसके बाद भी आपकी बीवी वो उस काम को नहीं छोड़ती है, तो फिर आप उसको मारें, और हल्की मारें, और मारते वक्त में बीवी के चेहरे पर ना मारें। तो ये 3 चीज है बताई गई है कि बीवी के साथ हमें क्या करना है। इसी तरीके से माविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के बीवी का उस पर क्या हक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के बीवी का उस पर क्या हक है? क़ाल अन तुतिअमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, व तक्सूहा इज़ा तसबता, और जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ। मेरे भाइयों, आज होता यह है कि खाना अच्छे होटलों में मर्द खा लेते हैं और बीवी के लिए खाना अच्छा नहीं लाते हैं, या फिर कपड़ा अच्छे अपने लिए खरीद लेते हैं और बीवी के लिए अच्छा कपड़ा नहीं देते हैं। हदीस के अंदर है, अंतुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना, वतक्सूहा इज़ा तसैता, और जब तुम कपड़ा पहनो तो उसके लिए भी एक कपड़ा खरीदो, पहनाओ। वला तदरिबिल वजह, और उसके चेहरे पर मत मारो। लेकिन मेरे भाइयों, ये और ओला तो कब्ब है, और उसे बुरा भला मत कहो, उसे झजरो नहीं। वला तहजुर इल्ला फिल बैते, और बीवी को अगर किसी चीज़ पर खफा होने पर आप सजा दे रहे हैं अलग करने का, तो उसी घर में, जिस घर में आप सोते हैं, उसी घर में उसकी बिस्तर को अलग कर दें। तो मेरे भाइयों, ये तरीका है। अगर आदमी अपनी बीवी को सही तरीके से रखना चाहता है, समझाना चाहता है, तो ऐसा करे, और बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, उसे ना मारे, उसे ना पीटे। तो जैसा जो आप
کھائیں گے وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائیں، جب آپ پہنیں گے، جب اپنے لیے اچھا کپڑا خریدیں یا تو ایسی صورت میں اپنے بیوی کے لیے بھی آپ اچھا کپڑا خریدیں اور اس کے لیے سوچیں، اور جب بھی کبھی خفا ہو یا کوئی غلطی ہو جائے بیوی سے تو آپ ان کے چہروں پر نہ ماریں اور اس سے برا بھلا نہ کہا کریں۔ بہت سارے مرد ہیں ہمیشہ بیوی کو کوستے رہتے ہیں، کہیں سے بھی آیا تو تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، تمہارا یہ پتہ نہیں کیا 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 چیزیں اپنے بیوی کو کہتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرے، جس طرح آپ کا خاندان ہے اس کا بھی باپ کا خاندان ہے، جس طرح آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی منہ نہ لگائے، تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اس کے ساتھ، ان کو جزرے نہیں، ان کو مارے نہیں، ان کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، اور معاملات کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اسی طرح چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یہ کیوں منع فرمایا کہ چہرے کی تکریم کی وجہ سے اس پر مارنا حرام ہے۔ چہرے کی تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عزت اللہ نے چہرے کو بنایا ہے، اس لیے اس پر نہیں مارنا چاہیے۔ اور اگر کسی عورت کے نقش بظاہر خوبصورت نہ ہو تو اسے برا بھلا نہیں کرنا چاہیے کہ تم بدصورت ہو، تمہارا ناک ٹیڑھا ہے، تمہاری آنکھ ایسی ہے، جو بھی کچھ ہے اس کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو عیب بتلا رہے ہیں گویا آپ اللہ کی تخلیق پر عیب لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو برا بھلا کہنے سے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کو اپنی بیوی کے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا حق ہے بیوی کا، ہم کیسے اپنے بیوی کو رکھیں گے، کیسے رکھیں گے، یہ سارا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور عورتوں سے تعدیباً بستر الگ کرنا یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے ایسا کہ آپ اپنے بیوی سے تعدیباً جو ہے الگ رہ سکتے ہیں۔ اور بیوی کو کھانا کھلانا، لباس پہنانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ اکبر! بیوی کا حق ہے آپ پر کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کے کپڑے کا خیال رکھیں اور ان کے لباس کا خیال رکھیں۔ میرے بھائی، آج کل ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے ہیں، بس اپنا لباس اپنے کھانے سے مطلب رکھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بیوی کا حق ہے، حالانکہ آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کی بیوی یا عورتیں ہی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ پکا ہوا کھانا میرے پاس لاؤ، اور سلا ہوا لباس ہم پہنیں گے، اپنے سے نہیں سلیں گے، یا پھٹ بھی جائے تم سلا کر لاؤ۔ وہ عورت کا حق ہے کہ آپ کو پہنانا ہے، آپ کو کھلانا ہے، یہ آپ پر، بیوی کا حق آپ پر ہے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے ہماری بیوی کھانا پکاتی ہے، اچھے قسم کے پکوان تیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کا خیال رکھتی ہے کہ ہمارا شوہر کیسے خوش رہے گا، ہمارا شوہر ہم سے کیسے خوش رہے گا، ہم کیا اپنے شوہر کو کھلائیں گے۔ اپنے نفسی کے عالم میں عورتیں ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی سے کام لیں، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے ماریں پیٹیں نہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم اصلاح بات کے ذریعے، زبان کے ذریعے اصلاح کریں۔ اور زیادہ عورتیں، میں بتایا شروع کے اندر کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی جو ہے ٹیڑھا ہے، جب ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو توڑ دیں گے، تو زیادہ اس پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے
जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, जो बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। अब इस पर आप ख्याल कीजिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मोमिन की अच्छी आदत यह है कि मोमिन जो होता है वो अखलाकमंद होता है। कामिल मोमिन वो की जो है अलामत ये है कि वो अखलाकमंद होता है और अपनी बीवियों के साथ उसका बर्ताव अच्छा होता है। तो मेरे भाइयों, हमारा अखलाक कैसा है, हम अपने बीवियों के साथ कैसे मिल रहे हैं, इसका ख्याल कीजिए। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि हमें अपने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अच्छे मर्द कहलाएंगे। अच्छा मर्द हुआ है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, और कामिल मोमिन हुआ है जिनके अखलाक अच्छे हों। तो मेरे भाइयों, ताजीबन हम अपने औरतों को मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मार नहीं मारेंगे और बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। एक मरतबा इयास बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदरबू इमा अल्लाह, कि तुम लोग अल्लाह की बागियों को ना मारो। यानी अल्लाह के नबी ने औरतों के बारे में कहा कि उनके अल्लाह के लौंडियों को मत मारो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाल, और आपने फरमाया, उमर ने फरमाया, ज़इरनन निसाउ अला अज़वाजिहिन्ना, क्या अल्लाह के नबी, औरतें अपने शौहरों पर ढीठ हो गई हैं, यानी औरतें बहादुर हो गई अपने शौहरों पर। फरख़्ख़सा फ़ी दरबिहिन्ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मारने की इजाज़त दे दी। फ़अताफ़ बिआल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाउन कसीरुन यशकून अज़वाजहुन्ना। तो उसके बाद जो मामला पेश आया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को इजाज़त दे दी कि तुम अपनी बीवियों को मारो, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर के कहते कि अल्लाह के नबी, औरतें तो ढीठ हो गई, औरतें जो है जबर हो गई हैं, निडर हो गई हैं, बहादुर हो गई हैं अपने शौहरों पर। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ उसे मारो, मारने की इजाज़त दे दी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों के पास जो है बहुत सारी औरतें आईं और उसने शिकायत किया, कहा लक़द, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके बाद फरमाया, लक़द अताफ़ बिआल बैत मुहम्मदिन निसाउन कसीरुन यशकून अज़वाजहुन्ना लैसा उलाइका बिख़ियारिकुम। कहा कि लोगों सुन लो, बहुत सी औरतें आले मोहम्मद के घर की ज़ियारत की है, शिकायत किया है कि उन लोगों ने, उनके शौहरों ने उनको मार पीट ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा उलाइका बिख़ियारिकुम, आपने फरमाया कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। तो मेरे भाइयों, जो अपनी बीवियों को मारते हैं वो अच्छे लोगों की पहचान नहीं है, लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए। और आखिरी हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया कुल्लहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। मेरे भाइयों, दुनिया सारे के सारे सारो सामान है, फायदा हासिल करने की चीज है, लेकिन बेहतरीन चीज अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो नेक बीवियां हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप नेक बने। और नेक कैसे बनेंगी? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर कमी ना करें और शौहर की इताअत के अंदर कमी ना करें। अल्लाह की इताअत, नमाज रोजे की पाबंदी करें और अपने शौहरों के साथ पर जो है उनके हुकूक का ख्याल रखें। और इसी तरीके से मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बीवी का हक का भी ख्याल करें। ऐसा नहीं है कि अपनी औरत से आप खिदमत लेते रहें और बीवी को उस पर जुल्म करते रहें, जबर करते रहें, बल्कि दोनों का हक है मेरे भाइयों। इसलिए बेहतरीन औरत हुआ है
जो नेक है। तो मेरी माँ और बहनें, आप नेक बनने की कोशिश करें। नेक वही औरत है जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत फरमाबरदारी करे और अपने शौहर के साथ अच्छा बर्ताव, शौहर का ख्याल करे, उनके हक का ख्याल करें। और मर्द अच्छा वही है जिनके अखलाक अच्छे हों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर कोई कमी ना करता हो और अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, अच्छा बर्ताव करने वाला हो। तो मेरे भाइयों, औरतें जो है वो टेढ़ी पिछली से पैदा की गई है, इसलिए उसे ज़्यादा सीधा करने की कोशिश ना करें। अगर आप सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको तोड़ देंगे। लिहाजा उसके टेढ़ा पहिनी में रहने के बावजूद आप उससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मर्दों को अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर रख, और जब दुनिया से उठा तो इस्लाम पर उठा। अल्लाह जो हमारे भाई बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी को, बीमारी को दूर कर दे। और जो किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से बचा ले। अल्लाह तू कारसाज है। अल्लाह जब जो हमसे पहले दुनिया से चले गए हैं उन लोगों को जन्नत दे, और जो अभी दुनिया में बाकी है अल्लाह तमाम मुसलमानों को हिदायत दे और हिदायत पर कायम रख। अल्लाह जब उठा दुनिया से तो इस्लाम पर उठा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।